নমস্কার, নিউজ আর প্রাইম নিউজে সবাইকে স্বাগত। আমি রয়েছে আপনাদের সাথে মীনাক্ষী। চোখ রাখছি বিস্তারিত সংবাদে, কিন্তু তার আগে অবশ্যই জানাবো আমরা যারা ত্রিপুরার যে নারীরা রয়েছেন প্রত্যেককে নারী দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যারাই আমাদের এই নিউজ দেখছেন প্রত্যেককে নারী দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। চোখ রাখছি খবরে। ত্রিপুরার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যকে রাজ্যের গর্ব হিসেবে উল্লেখ করেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন। শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ত্রিপুরা। এই ইতিবাচক প্রবণতা ভবিষ্যতেও ধরে রাখার আহ্বান রাখেন উপরাষ্ট্রপতি। ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ঐতিহ্যকে রাজ্যের গর্ব হিসেবে উল্লেখ করলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন। শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এই ইতিবাচক ধারাকে আগামী দিনে অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের 14তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা উল্লেখ করলেন উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন। But rich with culture, that is the greatness of Tripura. And from ancient temples and places to vibrant tribal customs and festivals, Tripura preserves a harmonious blend of royalty, spirituality, and indigenous culture. Today morning I have visited the holy temple of Mada Tripura Sundari. I appreciate the great development work done by the state and the central governments together. It is deeply satisfying to observe that Tripura University has emerged as the vibrant center of teaching, research, and innovation. That is very important. Not only education should stop, it should continue with the research, and the researchers should end with innovations. The steady growth in high quality research publications, the increasing number of funded projects, the culture of intellectual property creation has to be appreciated. The participation in national research platforms signal the arrival of the university on the national academic landscape. এদিনে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে তাও তুলে ধরেন উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংযোগ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। Past decade, our Honorable Prime Minister Sriman Narendra Modi ji has worked relentlessly on tapping the potential of northeastern states. You all know that Tamil Nadu is my native place. Once upon a time, traveling from Chennai to Agartala was so difficult. But today, thanks to our visionary leadership of our Honorable PM, that there is better connectivity and infrastructure. There were days we can't reach on the same day. Today we can reach on the same day. That is the infrastructure development of our country that makes our economy circulating at faster pace. At present, there are direct trains to Agartala from various cities like Chennai and Mumbai and other cities. Now we see improved highways, railway corridors, and enhanced air connectivity. All of it has ensured that the journey from anywhere in India to Kohima or Agartala is no longer a challenge but a symbol of more connected India. This has opened opportunities for the young generations and the young graduates like you. This has also brought our hearts closer to the true spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat. উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রথমবারের মতো উত্তর পূর্বাঞ্চল সফরে এসে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা সফর করেন উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন। কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির প্রচার প্রসারের উদ্দেশ্যে উপরাষ্ট্রপতির এই ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল সফর। বিকশিত ভারত 2047কে সামনে রেখে এই অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা, কেন্দ্র রাজ্য সংযোগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির উপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে উপরাষ্ট্রপতির এই উত্তর পূর্বাঞ্চল সফর। শনিবার দুদিনের ত্রিপুরা সফরে এসে রবিবারই রাজ্য ত্যাগ করেন উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।
দক্ষতা এবং কর্মসংস্থান ভিত্তিক উচ্চশিক্ষায় গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। রবিবার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের 14তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গেলে স্বাস্থ্য, পর্যটন ও বিনিয়োগে ডিজিটালাইজেশনের গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এই সম্পূর্ণ বিষয়টি নির্ভর করবে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। Our vision is to build a knowledge-driven and skill-oriented state where our youth emerge as innovators, entrepreneurs, and leaders across diverse sectors. The university's initiatives in skill development, entrepreneurship, competitive examination, coaching, and its emphasis on linking education with employability are fully aligned with this vision. Tripura today is progressing with renewed confidence in connectivity, digital governance, then healthcare, tourism, and investment. However, the true foundation of this progress lies in the strength and quality of our human resources. Institutions like Tripura University are the engines that will drive this transformation by producing enlightened, skilled, and spatially responsible citizens. As you are aware, the government of Tripura is committed to establishing more universities in the state, both state-funded and private-funded institutions. This is a part of our larger mission to build an Ek Tripura, Shreshth Tripura, and to continue and contribute meaningful towards the national goal of Viksit Bharat 2047. রবিবার ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী শক্তিপীঠ ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে পুজো অর্চনা করে দেশবাসীর শান্তি ও মঙ্গল কামনা করেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন। রাজ্যের ধর্মীয় ও প্রশাসনিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায় তাঁর এই সফরকে ঘিরে। রাজ্যের উন্নয়ন, ধর্মীয় পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচারের দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে এই সফরকে। ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান ধর্মীয় তীর্থস্থান ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে রবিবার বিশেষ পূজার্চনা করলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন। দেশবাসীর শান্তি ও মঙ্গল কামনায় মাতা বাড়িতে এই পুজো ঘিরে রাজ্যের ধর্মীয় ও প্রশাসনিক মহলে লক্ষ্য করা যায় বিশেষ গুরুত্ব। রবিবার সকালে মাতা বাড়িতে পৌঁছে নিয়ম মাফিক পূজার্চনায় অংশ নেন উপরাষ্ট্রপতি। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এবং রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় সহ প্রশাসনের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পূজা শেষে মন্দির চত্বর ঘুরে দেখে উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন উপরাষ্ট্রপতি। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসাদ স্কিম প্রকল্পের মাধ্যমে মন্দির এলাকায় যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে তা পরিদর্শন করেন তিনি। এই প্রকল্পের আওতায় মন্দির চত্বরকে আধুনিক ও দর্শনার্থী বান্ধব করে গড়ে তোলার নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ। উন্নত রাস্তা, আলোকসজ্জা, দর্শনার্থীদের জন্য সুবিধাজনক অবকাঠামো সব মিলিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে মাতাবাড়িকে। উপরাষ্ট্রপতির এই সফরকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে মন্দির এলাকায় ছিল কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পুলিশ ও প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে গোটা এলাকায় নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয় এবং ভক্তদের চলাচলেও রাখা হয় বিশেষ নিয়ন্ত্রণ। বিশ্লেষকদের মতে দেশের She never crossed the door of the house.
রাষ্ট্রপতি একটু বাড়ি করেন। অনেক আমাদের আমরা আজকের দিন যেখানে আমাদের আতঙ্ক দিকে ওহেন ওখানে হতে হল পুরো নিয়ে গেছে যে আছে আমি কিন্তু আমাকে দিয়ে আমি ঠিক মানে তার পুরো গুণা পড়া আমার তো রূপ করে আজকে দেখে দিচ্ছি আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।